అందరికీ నమస్కారం. దూరదర్శన్ సప్తగిరి సమర్పించు ఈనాటి మన ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ఈనాటి మన ఈ కార్యక్రమంలో ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాము. ఈరోజు మనం జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం. దీనికి సంబంధించి పూర్తి సమాచారాన్ని మనకు అందించేందుకు ఈరోజు మన స్టూడియోస్కి విచ్చేశారు శ్రీ వివేక్ యాదవ్ ఐఏఎస్ గారు, చీఫ్ ఎలక్టరల్ ఆఫీసర్ అండ్ ఆల్సో ఎక్స్ ఆఫీషియో ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. సార్తో మనం మాట్లాడి ఈ డేకు ఉన్న ఇంపార్టెన్స్, సిగ్నిఫికెన్స్కి సంబంధించిన సమాచారాన్ని అడిగి తెలుసుకుందాం. సార్ నమస్కారం. సార్ నమస్కారం. ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా ఈ జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవం జరుపుకుంటాం కదా సార్, మరి ఈ థీమ్ వివరాలకు సంబంధించిన వివరాలు తెలియజేయండి సార్. 2025లో ఎన్విడి థీమ్ ఇస్ ఓటు లాంటిది మరొకటి లేదు, నేను ఖచ్చితంగా ఓటు వేస్తాను. నథింగ్ లైక్ ఓటింగ్, ఐ ఓట్ ఫర్ షూర్ is the theme for this year's National Voters Day celebration. The reason for which we celebrate National Voters Day every year on 25th of January is once the country got independent in 1947 and once we have adopted the Constitution of India in 1950, Election Commission of India was established and it was established on 25th of January 1950. So that is the reason 2011 onwards every year 25th January is celebrated as National Voters Day. On this day we ensure that more and more youngsters become part of the electoral roll, they become voters and voting and election related like Afghan sadasulu kuda kalpinchadam jarugutundi. First time voters ki epic card distribute cheyadam jarugutundi. Prati booth nunchi oka constituency headquarter lo kaakunda డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్, స్టేట్ హెడ్ క్వార్టర్, ప్రతి ఇండియాలో ప్రతి చోట్లో నేషనల్ ఓటర్స్ డే సెలబ్రేషన్ అనేది చేసుకుంటాము. దాంట్లో ర్యాలీస్ ఆర్ కండక్టెడ్, debates are conducted in schools and colleges. So with these kind of activities we ensure that we the entire like Indian voters come to know about not only about their rights but also about their responsibilities. సార్, ప్రధానంగా ఎన్నికల సంఘం యొక్క బాధ్యతలు అంటే ఏం చెప్తారు సార్? దీనికి సంబంధించిన వివరాలు. The role of Election Commission of India is basically conducting elections for MLAs, MLCs, MPs and along with that President and Vice President of India election is also conducted by the Election Commission of India. Along with that electoral roll preparation and management and when elections are happening, model code of conduct is in force. So during that time ensuring that model code is properly followed by all the stakeholders, or if any violations happen as per the constitutional rule of law, action is initiated. So we ensure that in a free and fair manner elections are conducted. Along with that the political parties వాళ్ళకి గుర్తింపు అనేది కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వాళ్ళకి ఏదైతే గుర్తింపు సింబల్ ఉంటుంది that also is allotted by the Election Commission of India. And once elections are conducted we ensure that EVMs are properly placed in a strong room and counting ప్రక్రియ కూడా ప్రాపర్గా నిర్వహించి candidates are selected. So that process is also conducted by the Election Commission of India. And sweep lanti కార్యక్రమం ద్వారా we ensure that maximum number of people become part of the electoral process. they form 6 అప్లై చేసుకొని ఓటర్స్గా వాళ్ళు ఎలక్టోరల్ రోల్లో వస్తారు. అలాగే ఎలక్షన్ వచ్చేటప్పటికి విదౌట్ బీయింగ్ అఫెక్టెడ్ బై కాస్ట్, క్రీడ్, రిలీజన్ ఆర్ బీయింగ్ అఫెక్టెడ్ బై let us say cash or any other ప్రలోభాలకి లొంగకుండా స్వేచ్ఛగా వాళ్ళు ఓట్ వినియోగించుకోవాలని ఎన్షూర్ చేయడానికి ఇలాంటి కార్యక్రమం కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా చేయడం జరుగుతుంది. సార్, మన దేశంలో ఓటు హక్కు పొందడానికి కనీస వయసు ఎంత ఉండాలి మరియు ఓటు హక్కు కోసం ఏ విధంగా అప్లై చేసుకోవాలి? దీనికి సంబంధించిన వివరాలు తెలియజేయండి సార్. భారతదేశంలో ఓటు హక్కు పొందడానికి కనీస వయసు 18 సంవత్సరాలు ఉండాలి. భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం 18 సంవత్సరాల నుండి ప్రతి భారతీయ పౌరుడు ఓటు హక్కు పొందగలడు. ఫర్ న్యూ ఎన్రోల్మెంట్ ఫార్మ్ 6 is there. It is available in your nearest polling station with the booth level officer. వాళ్ళని
సంప్రదించిన తర్వాత ఫామ్ 6 తీసుకొని అక్కడ ఉన్న వివరాలు మీరు పెట్టుకుంటే ఫిజికల్గా యూ కెన్ సబ్మిట్ ద ఫామ్. అలాగే ఆన్లైన్లో అప్లై చేయాలంటే నేషనల్ ఓటర్ సర్వీస్ పోర్టల్లో లాగిన్ చేసుకున్నాక అక్కడ మీ పేరు, చిరునామా, పుట్టిన తిథి అనేది నింపండి. అలాగే మీ ఫోటో అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత కావాల్సిన డాక్యుమెంట్ అంటే ఆధార్ కానీ, పాస్పోర్ట్ కానీ, పుట్టిన బర్త్ సర్టిఫికెట్ కానీ ఎలాంటిది అప్లోడ్ చేసుకుంటే ది బిఎల్ఓ విల్ కమ్ ఫర్ ఎంక్వైరీ. ఒకసారి వెరిఫై చేసినాక వన్స్ ఇట్ ఈస్ అప్రూవ్డ్ బై ద ఎలక్టోరల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్ యూ విల్ బికమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఎలక్టోరల్ రోల్. ఎలక్టోరల్ రోల్లో వచ్చిన తర్వాత మీకు ఎపిక్ కార్డ్ కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా అందించడం జరుగుతుంది. సార్, ఓటు హక్కు అనేది ఎందుకు అర్హులైన ప్రతి ఒక్క ఓటర్కి ముఖ్యమైనది? అదేవిధంగా ఓటు వేసే ప్రక్రియ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థను ఏ విధంగా బలోపేతం చేస్తుందంటారు? ఎలక్షన్ అనేది ఈజ్ ఎ ఫండమెంటల్ ఆన్ విచ్ ఎనీ డెమోక్రసీ రెస్ట్స్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ ఓటర్ you should definitely vote, because not only it is your right but it is also your responsibility. And in any election, if you vote, you can select the best candidate which is available. Whoever is contesting the election, the best candidate available you can select. And once you vote, you will have a moral responsibility to question the government. So if your public representative is not able to sort out your problems, is not able to raise your issues, so you can always question your public representative. So if you don't vote for any election for electing any candidate, you somehow lose the moral responsibility to question that public representative. సార్, మరి యువత ఎన్నికల ప్రక్రియలో కీలక పాత్ర పోషించడం ఎంతవరకు అవసరం అంటారు? Youngsters are there, so they become very important voters in any election is concerned. And if youth are participating in the election, so all the political parties or political candidates, they'll definitely bring their issues to the fore, and it will become part of the narrative. So like youth these days are concerned about their job, employment, or their future. So those kind of issues will come to the fore and people will talk about it, and the candidate himself will be forced to work on youth related issues. యువతకు ఓటు హక్కు ప్రాముఖ్యతను తెలియజేయడానికి కేంద్ర రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘాలకు సంబంధించి ఎటువంటి అవగాహన కార్యక్రమాలు మీరు నిర్వహించడం జరుగుతుంది సార్? For like especially targeting the young voters like 18 to 19 year old, we set up camps in the colleges itself. The BLOs or ERO, they go and conduct a camp to ensure that maximum number of youngsters who have recently turned 18, they'll become part of the electoral roll. They are enrolled in the electoral roll, and along with that we also ensure through sweep, systematic voters education and electoral participation. We conduct lot of rallies, a lot of debates and such kind of programs, and also through social media, Twitter, Facebook, Instagram, through such kind of social media platform, we engage these youngster audience to ensure that they not only become part of the voter list, but whenever any election happens, they also participate in the election process. మహిళలు ఓటు వేయడంలో కీలక పాత్ర గెలుస్తారు. మరి వారు ముందుకు రావడానికి కమిషన్ తరపు నుంచి మీరు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది? మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం చూస్తే పురుషుల కంటే ఎక్కువ ఓటర్స్ మహిళలే ఉన్నారు. లాస్ట్ 15 years మీరు ట్రెండ్ చూస్తే కూడా ఎక్కువ శాతం ఓటు వేసే వాళ్ళలో పురుషుల కంటే మహిళలే ఓటింగ్ ఎక్కువ వేస్తున్నారు. దానివల్ల ది విమెన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఆల్సో హ్యాస్ బికమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది narrative, and for ensuring that more and more women participate in the voting process, we ensure that more and more enrollment happens. So we involve SHG or such kind of women's self-help groups, and voting time lo pink booth అనేది కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. పింక్ బూత్ లో ఆల్ లైక్ పోలింగ్ పర్సనల్స్ ఆర్ మహిళలే ఓన్లీ. సో అలాంటిది సౌకర్యం కూడా కల్పించడం జరుగుతుంది. అలాగే పోలింగ్ బూత్లో సరైన సెక్యూరిటీ ఏర్పాటు చేయడము, అక్కడ బేసిక్ మినిమం ఫెసిలిటీస్ ఏర్పాటు చేయడము, అలాగే ఎలక్టోరల్ రోల్లో ఒక కుటుంబంలో ఉన్న వాళ్ళు ఒకే
పోలింగ్ స్టేషన్లో వెళ్ళే విధంగా ఏర్పాటు చేయడం, దాంతోపాటు బేసికలీ BLOs, booth level officers also, more and more women employees are being selected as booth level officers so that more and more women can become voters. దాంతో పాటు ఎలక్షన్ సమయంలో ఈ క్యూ మేనేజ్మెంట్ టైంలో ఒక 2 క్యూ సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఒక మహిళల ఓటర్స్కి ప్రత్యేకంగా క్యూ ఏర్పాటు చేయడం, ఇటువంటి యాక్టివిటీస్ ద్వారా we ensure that more and more number of women they participate in the voting process. సార్, రీసెంట్గా మనకి జరిగిన జనరల్ ఎలక్షన్స్లో ఓటర్ల సౌలభ్యం కోసం మీరు కొన్ని వినూత్న ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది కదా సార్, వాటికి సంబంధించిన వివరాలు. In 2024, for 85-year-old and plus, a home voting system was introduced. Along with that, 40% plus differently abled whoever are there, for them the election machinery goes to their houses and postal ballot ద్వారా వాళ్ళు ఓట్ హక్ని వినియోగించుకొని this kind of system is introduced by the Election Commission of India in 2024. గ్రామీణ ప్రాంతాలు మరియు పేద ప్రజల మధ్య ఓటింగ్ శాతం పెంచడానికి, చైతన్యం కల్పించడానికి మీరు ఎలాంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది సార్? For ensuring that rural people, like more and more number of people Form 6 ఇచ్చేసి వాళ్ళ పేరు నమోదు చేసుకుంటారు. అలాగే స్వీప్ లాంటి కార్యక్రమం ద్వారా కూడా గ్రామ సభ కానీ ఎలాంటిది చిన్న చిన్న సభలు కండక్ట్ చేసేసి అక్కడ ఉన్న సర్పంచ్ కానీ వార్డ్ మెంబర్స్ని ఇన్వాల్వ్ చేసుకొని అక్కడ రూరల్ SHG గ్రూప్ని ఇన్వాల్వ్ చేసుకొని అలాంటిది యాక్టివిటీ ద్వారా we ensure that more and more rural people become the electors. So ఇలాంటి కార్యక్రమం ద్వారా more and more number of people become part of the electoral roll. పోలింగ్ సమయానికి వచ్చేటప్పటికి 1500 ఓటర్స్తో కలిగిన ఒక పోలింగ్ బూత్ ఏర్పాటు చేయడము, ఆ పోలింగ్ బూత్లో కూడా కనీసం సౌకర్యం ఏర్పాటు చేయడం, లైక్ డ్రింకింగ్ వాటర్, షామియానా, అలాగే టాయిలెట్ ఫెసిలిటీస్, లైటింగ్ ఫెసిలిటీస్, క్యూ మేనేజ్మెంట్, ఇలాంటిది యాక్టివిటీ ద్వారా we ensure that స్వచ్ఛందంగా and without any fear more and more people come and ensure that they vote. సార్, మనం చూస్తున్నాము కొన్ని దగ్గరలో ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో, కొండల్లో, అదేవిధంగా రిమోట్ ఏరియాస్లో కూడా ప్రజలు నివసిస్తుండడం జరుగుతుంది కదా సార్. మరి అలాంటి వారు ఓటు వేయడం కోసం మీరు వారికి ఎలాంటి ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేయడం జరుగుతుందంటారు? Yeah, so in these kind of hamlets, auxiliary polling stations ఏర్పాటు చేసుకుంటాము. దాంతోపాటు మినీ పోలింగ్ స్టేషన్స్ లాంటిది కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. అండ్ DEOs, డిస్ట్రిక్ట్ ఎలక్షన్ ఆఫీసర్స్, వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా కొన్ని రవాణా సౌకర్యం కూడా ఏర్పాటు చేసుకుంటారు. అండ్ అంటే మన ఆంధ్రాలో కాకుండా మిగతా చోట్ల కూడా మనం చూసి ఉంటాము. దేర్ ఆర్ సర్టెన్ మొబైల్ పోలింగ్ స్టేషన్. సో లైక్ సుదూర ప్రాంతం లైక్ లక్షద్వీప్, అండమాన్ నికోబార్, ఫ్యూ డిఫికల్ట్ ఏరియాస్ లైక్ నార్త్ ఈస్ట్, ఇలాంటి ప్రదేశాల్లో మొబైల్ బూత్లు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. దాంతోపాటు మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో చూస్తే కొన్ని పోలింగ్ స్టేషన్స్లో హెలికాప్టర్ ద్వారా పోలింగ్ సిబ్బందిని తీసుకెళ్లడము, పోలింగ్ అయిపోయినాక వాళ్ళకి తీసుకురావడానికి కూడా హెలికాప్టర్ సౌకర్యం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సరే, ఓటు వేయకపోవడం వల్ల వ్యక్తికి లేదా సమాజానికి ఎలాంటి ప్రభావాలు ఉంటాయి? ఓటు వేయడంలో నిర్లక్ష్యంగా ఉంటే ఇది ప్రజాస్వామ్యానికి ఎలాంటి ప్రభావం చూపిస్తుందంటారు? అంటే వన్ థింగ్ వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్ వీఆర్ ఎ డెమోక్రసీ. చాలా చోట్ల, చాలా కంట్రీస్లో చూస్తే దే డోంట్ కండక్ట్ ఎలక్షన్స్, దే హ్యావ్ వెరీ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్. ఇది మనకి ఒక స్వర్ణ అవకాశం లాగా చూసుకోవాలి. దట్ ఎవ్రీ సిటిజన్ హ్యాస్ గాట్ ఈక్వల్ రైట్ టు ఓట్. ఇది ఒక రైట్తో పాటు మన రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఓట్ హక్కుని అనేది వినియోగించుకోవాలి. అండ్ వెన్ వీ exercise our right to vote, we can select the best one among the candidates, and like once they get elected, we will always have a moral right to question those public representatives if they don't perform
to our expectation. మనం చూస్తూ ఉంటాం సార్, ఎన్నికల సమయంలో సాధారణంగా ప్రజలకు అపోహలు అనేవి రావడం సహజమే. మరి అలాంటి వాటిని కట్టడి చేసి వాస్తవికతను ఏ విధంగా తెలియజేయడం జరుగుతుంది సార్ కమిషన్ తరపు నుంచి? Election time lo we ensure that our communication process is quite strengthened. So ఏమైనా చిన్న ఇష్యూస్ కూడా ఒక పెద్ద రూపంలో వచ్చేస్తుంది. సో ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాతో పాటు సోషల్ మీడియాలో కూడా లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ కమ్ టు అవర్ నోటీస్. సో దానికి లైక్ సోషల్ మీడియాలో ఒక నిఘా పెట్టడానికి ఎంసీఎంసీ కమిటీ ఒకటి ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది ప్రతి జిల్లాలో, ప్రతి కాన్స్టిట్యున్సీలో. ఇట్స్ కాల్డ్ మీడియా సర్టిఫికేషన్ అండ్ మానిటరింగ్ కమిటీ. దెన్ మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ని కూడా సరైన లైక్ ఇట్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటెడ్, దానికి కూడా ఒక ఎంసీసీ టీం కూడా ఏర్పాటు చేసుకుంటాము. అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎలక్షన్ రిలేటెడ్ సామాగ్రి ఏదైతే ఉంది అది మన వెబ్సైట్లో పెట్టడం జరిగింది. ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే దోస్ గైడ్లైన్స్ కెన్ బి రెడ్ అండ్ దే కెన్ గెట్ బెనిఫిట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. అండ్ లాట్ ఆఫ్ ఈవీఎం రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఆల్సో one small booklet and lot of facts, frequently asked questions రూపంలో కూడా వెబ్సైట్లో పెట్టడం జరిగింది. దాని ద్వారా కూడా we ensure that whatever questions are asked in media or by the political party or by the candidates or in social media, they are properly answered and they are answered in time. ఓటరుకు ఓటు నమోదు సమయంలో కానివ్వండి లేదా ఎలక్షన్ సమయంలో ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉంటే కనుక వారు ఎలక్షన్ కమిషన్ను ఏ విధంగా సంప్రదించాలి సార్? మన ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా ఒక హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ ఉంది 1950. సో దట్ ఈస్ 24/7 అవైలబుల్. ఏమైనా ఓటర్స్కి డౌట్ ఉంటే ఆర్ ఎలక్షన్ రిలేటెడ్ ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అక్కడ ఫోన్ చేసుకోవచ్చు. దాంతోపాటు www.nvsp.in వెబ్సైట్ ఈస్ దేర్. దాంతోపాటు ఓటర్ హెల్ప్ లైన్ యాప్ కూడా ఒకటి కొత్తగా మేము తీసుకువచ్చాము. దాని ద్వారా ఫామ్ 6, ఫామ్ 8, ఫామ్ 7 కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. అలాగే మీ నియరెస్ట్ పోలింగ్ స్టేషన్ దగ్గర బిఏలో ఉంటారు, బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్ ప్రతి పోలింగ్ స్టేషన్లో ఉంటారు, వాళ్ళని కూడా సంప్రదించుకోవచ్చు. అలాగే ప్రతి జిల్లాలో కలెక్టర్స్ ఆర్ ద డిస్ట్రిక్ట్ ఎలక్షన్ ఆఫీసర్ అండ్ ప్రతి స్టేట్లో చీఫ్ ఎలక్టోరల్ ఆఫీసర్ అండ్ దేర్ ఆఫీస్ ఇస్ దేర్. అండ్ వీ హ్యావ్ అవర్ వెబ్సైట్ www.coandhra.nic.in. and with this medium you can always get in touch with us. Even CEO office is there on Facebook, Twitter, even election commission of India kuda chala social media platform lo available ga undi, active ga undi. సార్, కార్యక్రమంలో చివరిగా ఓటు వేయడంపై ప్రత్యేకంగా యువతకు మరియు కొత్త ఓటర్లకు మీరు ఇచ్చే సందేశానికి సంబంధించి ఏం చెప్తారు? On the National Voters Day, my message to voters is that ensure that you become part of the electoral roll. Form 6 apply cheskoni, ensure that me nearest polling booth lo you become part of the electoral roll, you become the voters. That's number one. And whenever any election happens, definitely ga aa election lo palgonali. Each vote is very very important. And మీరు ఓట్ చేస్తే ఒక మంచి క్యాండిడేట్ని ఎన్నుకోవచ్చు. ఆ క్యాండిడేట్ ద్వారా మీ ఓటు ద్వారా సమాజంలో మార్పు తేయడానికి కూడా ఆస్కారం ఉంటుంది. అండ్ ఇఫ్ యూ ఓట్ అండ్ ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ అ క్యాండిడేట్ విల్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఏ మారల్ అథారిటీ టు క్వశ్చన్. అండ్ ఇఫ్ యువర్ candidates are not working well, you can always question those public representatives. సరే, ఈరోజు మీరు మా స్టూడెంట్స్కి విచ్చేసి మీ యొక్క అమూల్యమైన సమయాన్ని మాకు కేటాయించి ఈ నేషనల్ ఓటర్స్ డేకి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం వివరాలు అందించినందుకు మీకు మరోసారి ధన్యవాదాలు సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చూస్తారు కదా వ్యూవర్స్, ఇది ఈనాటి మన స్పెషల్ కార్యక్రమం. తదుపరి ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ మనం కలుద్దాం. అందాక చూస్తున్న డిడి సప్తగిరి, నేను మీ సాయి గిరీష్. నమస్తే.